Procedure. Vanakkam, myself Jabushpa Kalani from secondary BDS. Today we are going to talk about fundamentals of cavity preparation. There are two stages, initial tooth preparation stage, final tooth preparation stage. Initial tooth preparation stage, initial depth and outline form, primary retention form, primary resistance form, convenience form. அதுக்கப்புறம் ரிமூவல் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ரெஸ்டோரேட்டிவ் மெட்டீரியல் அண்ட் சாஃப்ட் டென்டின், பல் ப்ரொடெக்ஷன், செகண்டரி ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரிட்டென்ஷன் ஃபார்ம், எக்ஸ்டர்னல் வால் ஃபினிஷிங் அண்ட் ஃபைனல் ப்ரொசீஜர் டீப்ரிட்ஜ்மெண்ட் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்றது. Fundamentals of cavity preparation. Mechanical alteration. Tooth preparation is defined as a mechanical alteration of defective, injured, diseased tooth that are re-established the normal form and the function indicated, aesthetic correlation were indicated. இப்போ நம்ம இனிஷியல் டெப்த் அண்ட் அவுட்லைன் ஃபார்ம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இனிஷியல் டெப்த் அண்ட் அவுட்லைன் ஃபார்மில் வந்து இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அ establish the outline means is placing the preparation margin in the position where will occupy the final preparation. The final preparation is except by finishing external wall and margin. External wall and margin. And two, preparing an initial depth. Preparing initial depth of 0.2 to 0.8 mm is pulpally of dentino-enamel junction. This paragraph is mainly considered as placing the preparation margin in the position. ஒரு பொசிஷன், இந்த பொசிஷனில் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் மார்ஜின் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறது. Placing the preparation margin placing the preparation margin where occupy in the final preparation except finishing enamel wall and margin. இந்த ப்ரிப்பரேஷனில் வந்து initial depth of 0.2 to 0.8 mm pulpally of the dentino-enamel junction. Let's talk about principle. Principle: all friable and weakened enamel should be removed. Let's see how. அதாவது this is a building. This is building. This is a car moving area. There is no supporting in there. So this is unsupported. All friable or weakened enamel should be removed. Unsupported area should be removed because இதில் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோர்ஸ் பட்டுச்சுன்னா it will be break. இந்த கேவிட்டி வந்து இப்படி இருக்குதுன்னா it will be break. So we have to cut it. அதான் all friable and weakened enamel should be removed. The second principle is all fall should be included. Sometimes a cavity occlusal surface, this type of, we have a cavity, we have to cover this part, faultable part, and this is a cavity, this is cavity now. We also cover this part. அதான் all fall should be included. அதை சொல்கிறாங்க. The third principle is all margin should be placed in the position to afford the good finishing. ஒரு நல்ல finishing of the margin of the restoration. Margin of the restoration ஒரு நல்ல good finishing வந்து கொடுக்குது. இப்போ features of preventing strengthening prevent of outline form of initial depth and outline form. அதில் வந்து நம்ம ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து டு ப்ரிவெண்டிங் த கஸ்பல் ஸ்ட்ரென்த், இதில் வந்து 1/2 half of the distance அதில் வந்து கேவிட்டி கட் பண்ணியிருக்கோன்னா இது வந்து நாட் நீடட் ஆஃப் த கேப்பிங். பட் இது வந்து கேப்பிங் 2/3 of more distance capping is mandatory அப்படி இருக்குது.
The second point of features is to preventing the marginal ridge strength. Normally, in a study is case studies are available in there. One margin is 1/4 is decreasing 10% of marginal strength. Then 1/2 of the cavity we have to cut, then one margin should be reduced, and that is also 40% of cavity will be will be break, strengthening will be reduces. The both அதே மாதிரி தான் 1/4ல வந்து both the margin of the ridges is below the 15%, அந்த மாதிரிலாம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. போத் மார்ஜினல் ரிட்ஜ் 1/2ல வந்து ரெண்டு மார்ஜினுமே வந்து போச்சுன்னா என்ன ஆகுதுன்னா 45% வந்து ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மி ஆகுது. இது வந்து ஸ்டடீஸில் இருக்குது. இப்போ வந்து மார்ஜினல் ரிட்ஜ் ப்ரிவென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு மோலாருக்கு வந்து 2 mm வந்து வச்சுருக்கணும். இப்போ ப்ரீமோலாருக்கு வந்து 1.5 mm 1.6 mm வந்து நம்ம வந்து இந்த அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Extensions of the tooth have to be kept to a minimum. For a conservative cavity preparation, the width have to be kept at 1/4 of the intercuspal distance, and for a conventional cavity preparation, it has to be kept at a width of 1/3 of the intercuspal distance. At no circumstances it should be allowed to become wider than 2/3 of the intercuspal distance. Even in a conventional cavity 1/4 of the intercuspal distance, and for a conventional cavity preparation it has to be kept at a width of 1/3 of the intercuspal distance. At no circumstances it should be allowed to become wider than 2/3 of the intercuspal distance. Even in a conventional cavity preparation, the isthmus region have to be kept as narrow as possible, ideally at a width of 1/4 of the intercuspal distance. Often we come across a unique problem while tooth preparation. Whenever there are multiple conservative இதில் நம்ம ப்ரிவென்டிங் அதில் மினிமல் ஃபேஷியோலிங்கல் எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்தோமா. மினிமல் ஃபேஷியோலிங்கல் எக்ஸ்டென்ஷனில் வந்து ஒரு ஃபேஷியல், பக்கல், லிங்குவல், இந்த லிங்குவல் இருக்குது. அது வந்து 1/4 ஆஃப் த இன்டர்கஸ்பல் டிஸ்டன்ஸ் தான் நார்மலாக இருக்குது. அதிலே வந்து ஒரு கன்வென்ஷனல் ஃபார்மாக இருந்துச்சுன்னா 1/3 ஆஃப் இன்டர்கஸ்பல் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும். இன்டர்கஸ்பல் டிஸ்டன்ஸ்லேயும் நம்ம கொஞ்சம் மாறுபாடுகள் ஏற்படும். அதை கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கணும். ஃபேஷியோலிங்கல் எக்ஸ்டென்ஷனை வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் மினிமம் பண்ணி தான் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அதே இஸ்துமஸில் பார்க்கணும். 2/3 ஆஃப் இன்டர்கஸ்பல் டிஸ்டன்ஸ் இது பண்ணால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த ப்ரிவென்ஷன் பண்ண முடியாது. இனிஷியல் அவுட்லைன்லாம் வந்து இவ்வளோ நம்ம பார்த்து தான் முதல்ல போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லெட்ஸ் டாக் அபவுட் கனெக்ஷன் வித் க்ளோஸ். அதாவது ஒரு ஆப்ளிக் ரிட்ஜ் இருக்குன்னா இந்த சைடு ஒரு கேரிஸ் இருக்குது, இந்த சைடு கேரிஸ் இருக்குது. இந்த ஆப்ளிக் ரிட்ஜோட கேரிஸ், இந்த ஆப்ளிக் ரிட்ஜோட கேரிஸ் நம்ம கேவிட்டி கட் பண்ணிட்டோம். இதில் வந்து ஒரு பெரிய ஆப்ளிக் ரிட்ஜ் வந்து போகுது. அதில் அதோட ஹைட்டு வந்து அதோட வித்து வந்து 0.5 mm அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதை விட்டுடலாம். 0.5 mm கீழே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பிரேக் ஆகும். இதை வந்து நமக்கு தவிர்க்கிறது தான் இது. டேரெக்டாக வந்து இந்த மாதிரி கேவிட்டி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வேறு எதுவும் இல்லை. இப்போ வந்து டு ரெசிஸ்டிங் த டெப்த் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷன். டெப்த் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷனில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரெசிஸ்ட் பண்ணி அந்த டென்டின் பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வேறு எதுவும் இல்லை. Enameloplasty is a prophylactic procedure. It involves to the removal of shallow and enamel developed fissure and pits to create the smoothening saucer shaped surface that self-cleansing and easy to clean. Constant value. And when we have to part gingival dental enamel junction இருக்கா, இது வந்து க்ளூஷலாக பார்த்தோன்னா 0.2 mm இருக்கலாம்.
அண்ட் சர்விக்கலி பார்த்தோன்னா நம்ம 0.8 mm இன்சைட் த ரெண்டினோ எனாமல் ஜங்ஷனில் வந்து சர்விக்கல் இன்ஜுரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஜிஞ்சவல் ஏரியாவில் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கிளினிக்கல் நோட்ஸில் வந்து டஸ் நாட் எக்ஸ்டெண்ட் வித் த ப்ரிப்பரேஷன் அவுட்லைன் ஃபார்ம் வெளியில் வந்து போகக்கூடாது. த எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரொசீஜர் இட் மஸ்ட் பி excited to the selection of the area and the depth of the enamel should be removed. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக செலெக்ஷன் பண்ணி டெப்த் ஆஃப் எனாமல்லாம் முடிச்சு பார்க்கணும். இப்போ வந்து எப்படின்னா ஒரு டூத்துக்கு நோட்டக்கு 0.5 mm வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜிஞ்சவல் ஷீட்டுக்கும் இந்த இடத்துலையும். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் ஷுட் நாட் பி யூஸ்டு டு அன்லெஸ் த ஃபிஷர் இட் கேன் பி மேட் டு க்ரூ வித் செக்யூர் ஸ்கார் லைக் மினிமல் ரிடக்ஷன் ஆஃப் த எனாமல் அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம். ரூல் ஆஃப் கஸ்ப் கேப்பிங் வந்து எனக்கு டு எக்ஸ்டெண்ட் மார்ஜினை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணக்கூடாது. அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த 1/3 2/3 இருக்குல்ல 1/2 இல்லைன்னா 2/3 மேலே போச்சுன்னா கம்பல்சரி வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவாய்ட் த டெர்மினேட்டிங் மார்ஜின் த எக்ஸ்ட்ரீம் eminence to such a height is ridge is crest. Cusp capping consideration, enamel policy for the fissure and depth resistance, joint adhesion preparation இருக்குது. provide sufficient access வந்து கொடுக்கலாம். இப்போ வந்து ப்ரைமரி ரெசிஸ்டன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ப்ரைமரி ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல 2 டூத் எடுத்துக்கலாம். அதோட கேவிட்டி ப்ரிப்பரேஷன் ரெஸ்டோரேஷன் வந்து நல்லா ஒய்டாக ஒன்று பண்ணியிருக்கணும். இன்னும் வந்து ரொம்ப குட்டியாக பண்ணியிருக்கணும். ஒய்டாக பண்ணியிருக்கிற இடத்துல வந்து பிரேக்கேஜ் இருக்கும், சைடில் பிரேக்கேஜ் இருக்கும், ப்ரெஷர் கொடுக்கணும். ரொம்ப குட்டியாக பண்ணாலுமே இந்த கேப்பிங் வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து என்ன ஆகுது, அந்த கேப்பிங் வந்து பிரேக் ஆகுது, ஆயிலே ஒரு ரெஸ்டோரேட்டிவ் மெட்டீரியல் பிரேக் ஆகுது. அதனால தான் இந்த ப்ரைமரி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மில் கொண்டு வராங்க. The primary resistance form is defined as a shape and placement of the preparation wall that enable to remaining the teeth structure as well as anticipated restoration to withstand the masticatory forces is primarily oriented to the parallel to the long axis. அதாவது ஒரு லாங் ஆக்சிஸ் கொடுக்குறோன்னா லாங் ஆக்சிஸ் parallel to the long axis. Shape and placement of preparation wall enable remaining the teeth structure, anticipated restoration to withstand the masticatory force primarily oriented to the parallel to the long axis. அதாவது primary resistance form is a shape and placement of the preparation wall that enable the remaining tooth structure and as well as anticipated restoration to withstand the masticatory forces primarily oriented parallel to the long axis of the teeth. அவ்வளோதான். Withstand the masticatory process primarily oriented to the parallel to the long axis of the teeth. இந்த ப்ரிப்பரேஷன் வால் வந்துருக்கா, அந்த ப்ரிப்பரேஷன் வாலில் டு எனாமல் ரிமைனிங் டீத் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குமா, அது வந்து ஒரு ஆன்டிசிபேட்டட் ரெஸ்டோரேஷன் அந்த ரிமைனிங் டீத் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உடையாமையும் இருக்கணும். withstand the masticatory force withstand ஆகியிருக்கணும். இஸ் primarily oriented to the parallel to the long axis of the teeth. அவ்வளோதான். வாலும் உடைக்கூடாது, கேவிட்டியும் உடைக்கூடாது. அதுதான் எங்களோட மெயின் கோல். அதாவது பாக்ஸ் ஷேப்டு ப்ரிப்பரேஷன் ஒன்று இருக்குது. இந்த பாக்ஸ் ஷேப்டு ப்ரிப்பரேஷன் வந்து எதுக்காகனா ஒரு வித்ஸ்டாண்ட் தி மாஸ்டிகேட்டரி ஃபோர்ஸில் வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வச்சுருக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து ரோட்டில் நடந்து போயிட்டுருக்குறான், நல்லா பாக்ஸ் ஷேப்பில் இருக்குது அதோட ரோடு. அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸை வந்து அது வந்து யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுதா, அதனால இந்த பாக்ஸ் ஷேப் வந்து எப்போவுமே யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப்
இது கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குது. ஓகேவா? அதாவது கீப் த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த செல், அதாவது இந்த வால் வந்து ஸ்மாலாக வச்சுக்கிறது நல்லது. ஓகேம்மா? கீப் த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த வால் இஸ் ஸ்மால் ஆஸ் அ பாசிபிள், ஸோ தட் பிகாஸ் டூத் வில் நாட் ஃப்ராக்சராக இருக்கிறதுக்காண்டி நம்ம வந்து முடிஞ்சளவு ரொம்ப கம்மி பண்ணி பண்ணணும். அதுதான் மேட்ரு. ரவுண்டட் இன்டர்னல் லைன் ஆங்கிள் இதுதான் மெயின். அதாவது இன்டர்னல் லைன் ஆங்கிள் வந்து ரவுண்டாக இருக்கணும். இந்த சைடு வந்து நல்லா ரவுண்டாக இருக்கணும், இந்த சைடும் நல்லா ரவுண்டாக இருக்கணும். எக்ஸ்டர்னல் லைன் ஆங்கிள் ரவுண்டாக இருக்கணும். எதுக்குன்னா வந்து பிரேக் ஆகக்கூடாது. சம்டைம் பிரேக்கில் வந்து இதில் இந்த இடம் தான் வந்து நல்லா பிரேக் ஆகுது. அதனால் வந்து இந்த லைன் ஆங்கிள் எல்லாத்துலேயும் பிரேக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ரவுண்டட் இன்டர்னல் லைன் ஆங்கிள் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் பிரேக்கிங் கெப்பாசிட்டினால். ஓகேவா? இப்போ கஸ்ப் கேப்பிங் ரிடக்ஷன் ஆஃப் த கஸ்ப் கேப்பிங் டுஸ் த கேப்பிங் வந்து இண்டிகேட்டட். அதாவது ரூட் கேனல் ட்ரீட்மெண்ட்லலாம் வந்து நம்ம நிறைய எடுத்துருவோம். அதனால் வந்து கஸ்ப் கேப்பிங் கொடுக்குறது ரூட் கேனல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். To reduction the cusp for the capping when indicated. என்னென்னா ஒரு அடிக்குவேட் திக்னஸ் வந்து எப்போவுமே கொடுக்கணும். பிகாஸ் அமால்கத்துக்கு வந்து ஒரு 1.5 mm கொடுக்கலாம். காஸ்ட் மெட்டலுக்கு வந்து 1.1 to 2 mm கொடுக்கலாம். ஃப்ரோசிலின் மெட்டீரியலுக்கு 2 mm கொடுக்கலாம். காம்போசிட்னு வந்துச்சுன்னா அதில் 1 to 2 mm வந்து கொடுக்கலாம், தாராளமாக கொடுக்கலாம். எல்லாத்துக்குமே ஒரு மெட்டீரியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அடிக்குவேட் திக்னஸ் வந்து எப்போவுமே நம்ம கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அவ்வளோதான். Because the bonding enhance the resistance from the resistance form. Enhance the resistance form இருக்குது. ஏன்னா காம்போசிட் வந்து ஒரு பாண்டிங் அதனால சொல்கிறாங்க. எக்ஸ்டர்னல் வால் வந்து ஸ்ட்ராங் ரிட்ஜஸ் the area to the sufficient to the dental support வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்க்ளூஷன் ஆஃப் weakened teeth is structure is avoided to further undergo to the masticatory process தான் இருக்குது. Area. Whenever the ப்ரைமரி ரிட்டென்ஷன் ஃபார்மில் வந்து மெயினாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா, ப்ரைமரி ரிட்டென்ஷன் ஃபார்ம் அதாவது நார்மலாக ஒரு டீத் வரைஞ்சி வச்சுருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை வந்து நம்ம ஒரு டீத் இருக்குது, இதை வந்து நம்ம கன்வர்ஜன் பண்ணுறோம். அக்ளூஷரி கன்வர்ஜன், அக்ளூஷரி டைவர்ஜன் பண்ணுறோம். டைவர்ஜன் பண்ணி என்ன நடக்குது? அக்ளூஷரி நம்ம டைவர்ஜன் பண்ணுறதுனால அந்த ப்ரைமரி ரிட்டென்ஷன் ஃபார்ம் ஷேப், அதோட ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டிக்கியாக ஏதாச்சும் ஒன்று சாப்பிட்டோன்னா அது வந்து ஃப்ரம் த ஸ்டிக்கி சப்ஸ்டன்சஸ் வெளியில் வந்துடும். அது ரிட்டன்டிவே இருக்காது. அதனால் இந்த ரிட்டென்ஷன் ஃபார்ம் வந்து நம்ம அதை கொஞ்சம் பார்த்து தான் பண்ணணும். கன்வர்ஜென்ஸு, டைவர்ஜென்ஸு. இதில் டெஃபினேஷன் வந்து என்னென்னா, ப்ரைமரி ரிட்டென்ஷன் ஃபார்ம் is a shape or form of the preparation that prevent the displacement. அதாவது prevent the displacement or removal of restoration. Removal of restorationல வந்து prevent displacement, the prevention that form of the prevention that prevent the displacement prevent பண்ணி to the removal of the restoration அதையும் prevent பண்ணணும். by tipping and lifting forcesனாலையும், lifting forces sticky substance தான், அதையும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணியிருக்கு. என்னென்னா the primary resistant form, shape or form of the preparation that prevent the displacement or removal of the restoration by tipping of lifting forces. அதுதான். இப்போ ப்ரைமரி ரிட்டென்ஷன்லேயே வந்து நம்ம 3 டைப் வச்சுக்கலாம். ஒன்று வந்து மெக்கானிக்கல், மைக்ரோ மெக்கானிக்கல் ரிட்டென்ஷன், அதுக்கப்புறம் ஜிஐசி ரெஸ்டோரேஷன் இருக்குது. மெக்கானிக்கலில் வந்து அமால்கம் வந்துடும். மைக்ரோ மெக்கானிக்கல் ரெஸ்டோரேஷனில் வந்து எச்சிங் வந்து 37% ஆஃப் பாஸ்பரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து எச்சிங் டெக்னாலஜி. அந்த
அந்த ஏரியா ஃபுல்லாத்தையும் எச்சிங் பண்ணி எடுக்கிறோம். ஜிஐசி ரெஸ்டோரேஷன் வந்து ஒரு கெமிக்கல் அப்ளிகேஷன். இது வந்து டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணாலே போதும். அவ்வளோதான். This video is meant for undergraduate. Then back to the presentation on fundamentals. இப்போ கன்வீனியன்ஸ் ஃபார்ம் பற்றி பார்க்கலாம். கன்வீனியன்ஸ் ஃபார்மில் வந்து இஸ் அ ஷேப் ஆர் ஃபார்ம் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷன் தட் ப்ரொவைடட் அடிக்வேட் அப்ரிவேஷன். ஒரு அடிக்வேட், அதாவது ஒரு 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 கேவிட்டி கட் பண்ணியிருக்கோன்னா அது ஓட அதிகமாக கீழே பல்பல் சர்ஃபேஸில் கூட இந்த கேவிட்டி அதிகமாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி அதிகமாக இருக்கலாம். இதை வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் அக்ளூஷலி இது ப்ராக்சிமலாக வந்து டைவர்ஜ் பண்ணலாம், அக்ளூஷலி கன்வெர்ஸ் பண்ணலாம். ஆக்சசிபிலிட்டி, அதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்சசிபிலிட்டி. ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து குட்டியாக நம்ம வந்து கேவிட்டியை கட் பண்ணியிருக்கோன்னா ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போட்டோன்னா அது இது பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் ஒரு டூத்துக்கு இன்னொரு டூத்துக்கும் உள்ள கான்டாக்ட் அது வந்து 0.5 mm வந்து திக்னஸில் வந்து இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் கிளியரன்ஸாக கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நாட் ஃபினிஷிங் மார்ஜின் வந்து நல்லா ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்கணும். கோல்டு ஃபாயில் ரெஸ்டோரேஷனில் வந்து டீப்பாக வந்து இது பண்ணணும். டீப்பாக வந்து ஒரு அக்யூட் ஆங்கிள் வந்து போடணும். அவ்வளோதான்.